لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. یار تو ہے کدھر؟ میں وہیں آ جاتا ہوں. ہیں آپ ہو کدھر؟ چوک پہ پی سی او پی. اچھا، اور پہلے جو آپ نے سائن کرے تھے وہ ہم نے سائن کر دیے ہیں. ہم تو جوان ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں نہ بھاگنے والے ہیں. دعویٰ دونوں سائڈ سے ہوتا ہے. ہمارے دعوے پہ سائن کس لیے نہیں کیے جا رہے؟ اچھا نہیں، اور مناظرے کا جو یہ رکھا تھا پروگرام، یہ پھر کیا بنا؟ ہاں، مناظرے کا ہی پروگرام ہے میرے بھائی، مناظرے کا. تو آؤ نا پھر. بات کراؤ، ہیں تحریر پہ آ کے سائن کرو، بات کراؤ. کس چیز کی؟ بندے آئے بیٹھے، تحریر کی کیا ضرورت ہے؟ واہ بھائی واہ، واہ بھی واہ. پھر مناظرہ بغیر تحریر کیا ہوتا ہے؟ تحریر پہ سائن نہیں ہوئے ہیں پہلے؟ نہیں ہوئے نا. کیوں؟ ہم نے تو ان کی تحریر پہ کر دیا، یہ ہماری تحریر پہ نہیں. کیا تمہاری تحریر پہ کیا کرنے سائن؟ آ کے اپنے دفتر کر دو. نہیں، جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے نا، وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، اس کی پھر فوٹو کاپیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب تمہارا دوبارہ معاہدہ الگ لکھا جائے گا. دعویٰ جو ہے نا نماز کے اوپر دونوں فریقوں کا ہوتا ہے دعویٰ. اچھا، اور نماز تو ایک ہے. نماز ایک کدھر ہے؟ نماز میں تو حنفی والے کہتے ہیں کہ نماز قرآن و حدیث میں مکمل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں مکمل ہے. اچھا. ہم نے ان کی تحریر پہ سائن کر دیا. اچھا، اب تمہارے علماء اکرام کدھر ہیں؟ ہمارے علماء کرام ابھی پہنچ رہے ہیں. کتنی دیر میں؟ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ 25 منٹ. 20-25 منٹ میں نہ پہنچے تو پھر تم جھوٹے. 20-25 منٹ میں نہ پہنچے تو پھر تم جھوٹے. ہاں، ہم جھوٹے. اگر آپ نے سائن نہ کیے تو آپ جھوٹے. او یار، سینوں کو دفع کر تو گولی مار. بندے جب آئے بیٹھے ہیں. بھائی آپ کی کلا بازی ہے، ہم جانتے ہیں آپ کی کلا بازی ہے. قرآن و حدیث سے آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا. اچھا، اس لیے ہماری تحریر میں صرف شرط قرآن و حدیث. اچھا آپ آؤ تو صحیح، سین بھی ہو جائیں گے. بلائیں نہ بات یہ ہے نا کہ بھی جو اگر ہمارا نہ ہوتا تو یہ آئے بیٹھے ہوتے اتنی دور سے یہاں پہ. آئے ہوئے ہیں. ہاں. سائن بغیر سائن کے جن کو پتا. اچھا، جو جگہ طے ہوئی تھی وہاں پہ آنا نا تم لوگوں نے. اب کیوں نہیں آ رہے وہاں پہ؟ ابھی آ جاتے ہیں. آ کے سائن کرو. میں آپ کو یار کہہ رہا آ جاتے ہیں. آؤ نا تم. جب ایک جگہ طے ہو گئی تھی وہاں پہ اکٹھے ہونا تھا نا، جمع ہونا تھا. اب تمہارے گھر گھر جائیں ہر کسی کے. آپ کی جگہ پہ یار ہیں. ہم یہ ہاں. کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ جگہ ہمیں منظور. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے. جو اگر 20-25 منٹ میں آپ کے علماء کرام نہ پہنچے تو پھر آپ لوگ جھوٹے ہو. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سائن کرو آ کے. السلام علیکم بھائی جان، وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ شکر الحمدللہ. کون بھائی؟ میں بھی آپ کا بھائی بات کر رہا ہوں. اچھا مجھے آپ پہلے ایک بات بتائیں کہ جو پہلے تحریر ہوئی ہے جس پر دونوں فریقوں کے دستخط ہوئے ہیں، اس پر آپ کیوں نہیں آ رہے؟ جگہ بھی طے ہے، مقررہ جگہ پر ہم پہنچ گئے ہیں، ساتھی ہمارے ساتھی سب پہنچ گئے ہیں. ہم آپ کا اس مقررہ جگہ پر جس پر اور اس تحریر پر جس پر دونوں فریق، ایک منٹ میری بات سنیں، جس پر آپ کے بھی دستخط ہوئے ہیں ہمارے بھی دستخط ہوئے ہیں اور جگہ بھی. میری بات سن لیں، ایک منٹ میری بات سن لیں. آپ پہلے ادھر آئے نا، ابھی پہنچ رہے ہیں. قاضی عبدالرشید صاحب. کوئی بھی آئے اس بات کو چھوڑو. نہیں، کون ہے نا، مبشر ربانی صاحب ہیں، قاضی عبدالرشید صاحب ہیں، زبیر علی زئی صاحب ہیں، یا یارفی ہے، عمر صدیق ہے، کون ہے؟ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میں نے آپ کو اچھے طریقے سے پہچان لیا ہے، لیکن آپ آگے ہماری تحریر پہ سائن کرو. ہم آپ کی جگہ پہ آنے کے لیے نہیں، جو پہلے آپ نے سائن کی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب مناظرہ پچھلے پہ ہونا ہے. نہیں، جو مناظرہ ہوا ہے، جو طے ہوئے مناظرہ جس پر آپ کے دستخط موجود ہیں، ہمارے بھی دستخط موجود ہیں، جگہ طے ہے، مقررہ جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں. آپ اس جگہ پر کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ کے بندے ہم نے کہاں دستخط کیا ہے؟ کیوں نہیں دستخط کیے ہیں آپ نے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین. لو، لعنت اللہ علی الکاذبین. 10 بندے گواہ موجود ہیں. خدا کی لعنت ہے. اینڈ میں یہ ہونا تھا تمہارے ساتھ، جھوٹے ہو تم اس لیے. یہ دیکھیں سارے گواہ موجود ہیں. اور میرے بھائی آپ ادھر تو آؤ نا، جو جگہ پہلے سین کون کر کے جو جگہ طے ہے آپ ادھر تو آؤ نا. یہ پہلے سین کس نے کیے ہیں جو پہلے ہوئے ہیں؟ کون بات کر رہا؟ محمد آصف، محمد نعیم، یہ سین نہیں ہوئے؟ دستخط اسامہ مولانا الطاف. یہ خود لکھے ہیں انہوں نے. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں، یہ غیر مقلدوں نے خود لکھے ہیں اپنے سائن.
अल्लाह के बंदे तुझे समझ नहीं आ रही, आप जो जगह तय है वहां क्यों नहीं आ रहे? तो फिर आओ ना अल्लाह के बंदे, वो मौलवियों को चूड़ियां पहनाई हुई है तुमने, मौलवियों को चूड़ियां पहनाई हुई है, मौलवियों को लेकर आओ ना। लाहौर में तुम भागे हो, मुल्तान में तुम भागे हो, पूरे मुल्क में भाग रहे हो, अमेरिका में भागे हो, सऊदीया में भागे हो, पूरी दुनिया से तुम भाग रहे तहरीरों से, उन अपने मौलवियों को लेकर आओ इधर। जल्दी करो यार, मैं मसरूफ हाँ, तुसी छड्डो इन्हां इब्न दुनिया मेरी बात सुन, तू काट दिया। बिल्कुल, मैं तो पक्का ये खाना खाइए फिर अपना काम शुरू करिए। जी हाँ बिल्कुल। बहुत मेहरबानी। नहीं, वो कह रहे हैं आ रहे हैं 15 मिनट। ओ नहीं जी, आ रहे हैं, क्यों जाएंगे? अरे बोल रहे हो अच्छा 15 मिनट की गुजना कमीज की, एक दिन मैंने खाना खुना दो जल्दी खाना नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, आप हज़रात को जैसा कि मालूम है क्या यहाँ पर कस्बा गुजरात में तारीख 11 मार्च 2010 बाद नमाज ज़ोहर गैर मुक़ल्लिदीन के साथ हमारा मुनाज़रा तय हुआ था कि गैर मुक़ल्लिदीन की मुकम्मल नमाज कुरान और हदीस से मा अहकाम साबित नहीं है। गैर मुक़ल्लिदीन का दावा था कि साबित है। इस पे तहरीर भी तय हो गई और उनके इमाम मस्जिद मोहम्मद आसिफ साहब ने दस्तखत भी कर दिए और उनका यहाँ का जो साथी है मोहम्मद नईम, उसने भी दस्तखत किए। इस तरह भाई मोहम्मद उसामा साहब के दस्तखत हुए, मौलाना अल्ताफ़ साहब के अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से दस्तखत हुए। लेकिन अब ये वक्त मुकर्रा पर और मुकर्रा जगह पर गैर मुक़ल्लिदीन नहीं आए। अब अहले सुन्नत व जमात के साथियों ने बार बार उनसे रब्ता किया कि आप आएँ और अपनी मुकम्मल नमाज कुरान और हदीस से साबित करें, लेकिन उन्होंने साबित करनी क्या थी? साबित उनकी मुकम्मल नमाज मा अहकाम कुरान और हदीस से साबित नहीं। अब आप हजरात के सामने भी खुल के आ गया कि वाकई उनकी मुकम्मल नमाज कुरान और हदीस से साबित नहीं है। तो इस पे अब ये एक तहरीर है, जो तहरीर यहाँ पर तय हुई थी जिस पे फ्रीकैन के दस्तखत की है। ये तहरीर अब जब मौके पर बार बार राब्ता किया गया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया कि हम गुफ्तगू करने को तैयार नहीं हैं। और तकरीबन हमारा टाइम तय हुआ था बाद नमाज ज़ोहर और अब तकरीबन 2:45 का टाइम है, 2:45 का टाइम है। ये घड़ी पे 2:40 हो चुके हैं, लेकिन अब तक गैर मुक़ल्लिद नहीं है। तो इसलिए हमने साथियों की तसल्ली के लिए बतौर रिकॉर्ड की इस बात को हम रिकॉर्ड में ले आए हैं कि गैर मुक़ल्लिदीन वक्त मुकर्रर पर अपनी जगह पे नहीं आए। आप हज़रात में से जो हज़रात जिनने ये मुनाज़रा तरतीब दिया था, मसले को समझना चाहते थे, वो ज़रा जहाँ तशरीफ़ लाएं और बताएँ कि आपने गैर मुक़ल्लिदीन को इस मुनाज़रे में कैसा पाया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नईम इस्लाम है। ये आपका जो मुनाज़रा गैर मुक़ल्लिदीन से तय हुआ, इस पर उनके ज़िम्मेदारान ने दस्तखत किए थे? ये उनके मौलवी मोहम्मद आसिफ ने दस्तखत किए और मोहम्मद नईम ने दस्तखत किए थे। तो आज फिर वो क्यों नहीं आए? बस जी वो इस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या मतलब उनका मौक़िफ़ आपको बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि उनका मौक़िफ़ गलत है? वो झूठे हैं जी। उनको मैं बार बार गया, मैंने कहा कि भाई आओ, आपने तय किया, खर्चा हो गया हमारा, हमारे उलमा आए हुए हैं, सब काम छोड़ के आए हुए हैं, लेकिन वो नहीं है। तो अब आपका इस बारे में क्या ज़हन है गैर मुक़ल्लिदीन के बारे में, अहले सुन्नत वल जमात के बारे में? गैर मुक़ल्लिदीन झूठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात देवबंद सच्चे हैं, हक सच्चे हैं। और जाल हक को ज़ाकर बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, बस हक आ गया और बातिल भाग गया। बातिल तो आया भी नहीं है। कहाँ से? माशाल्लाह, आप तशरीफ़ लाएं। क्या नाम आपका है? भाई मोहम्मद तनवीर साहब, कस्बा गुजरात से। जी, क्या काम करते हैं आप? मैं रक्षा ड्राइवर। रक्षा ड्राइवर। तो ये गैर मुक़ल्लिदीन से जो मुनाज़रा तय हुआ आपको पता है? जी। उसमें किस किस ने दस्तखत किए थे?
उन्होंने कारी साहब हैं वहाँ से। कौन सी मस्जिद का नाम क्या है? अहले हदीस नाम तो नहीं कस्बा गुजरात की कस्बा अहले हदीस गुजरात। मस्जिद। और दूसरे भाई वो नहीं तो आज वो आपकी बिरादरी जी तो आज वो क्यों नहीं आए? बस जी पहले तो उन्होंने तय किया था, ये सैन भी हमारे सामने ही हुए थे, अब भी हम उनके पास से ही आए कि भैया वो मौलाना साहब आए हुए हैं हमारे, बात करने की तैयार वो नहीं। तैयार नहीं है, वो झूठे हैं बिल्कुल साफ ही वो उनकी बात कर रहे हैं। ये मोहम्मद नईम साहब ने कहा कि मैंने दस्तखत नहीं किए थे, ये भी उन्होंने झूठ बोला है। जी किए थे उन्होंने, पर ये अब वो मुकर गए हैं बिल्कुल। अच्छा अब कहते मैंने नहीं की। ये बिल्कुल वाज़ेह दलील है कि वो लोग झूठे झूठे हैं, हैं, जो झूठे हैं। आपके सामने भी उन्होंने झूठ बोल दिया। जी, जी। कुरान और हदीस के नाम पे तो झूठ बोलते ही थे और और इनके सामने झूठ बोल के हमने सबूत दे दिया कि हम वाकई हमारे मजहब की बुनियाद झूठ पर है। झूठे हैं जी, झूठे हैं वो। आप आज के बाद आप अहले सुन्नत वल जमात जी हनफी मसलक के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह माशाल्लाह ये झूठे हैं, पूरा जिनको चौक देख रहा था ये झूठे हैं, हम अब उनको कहने गए थे क्या वो इनकार कर गए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप इमरान साहब इंटरव्यू सुनाया वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? ये आपको पता है गैर मुकल्लिदीन से बल्कि हमारे कहने पे अक्सर हमारी बहस होती थी, वहाँ से मैं यही बात कहते थे कि आपसे मुनाज़रा नहीं होगा, तो उस वक्त तक पता नहीं लगा। और हमारे मौलवी आएंगे, तुम्हारे मौलवी 5 मिनट में भाग जाएंगे, ठीक है। हमने कहा ठीक है रहने। उसके बाद आज 11 तारीख को मुनाज़रा हुआ, लेकिन वो नहीं आए, वैसे मतलब है वो झूठे हैं। तो आपने क्या महसूस किया कि गैर मुकल्लिदीन मज़हब के मामले में झूठ बोलने को शायद सवाब ही समझते हैं? बिल्कुल हमेशा दावा करते हैं वो जीत कर कहीं मुनाज़रा पता कर रहा हूँ। अब आपके सामने खुल के बात आ गई, बाकी में झूठे हैं। बिल्कुल इसमें कोई और ये नईम साहब ने कहा मैंने साइन नहीं की, ये तो बिल्कुल नहीं है। किए हैं। वो तो पहले तो इस बात को तस्लीम करता था हर किसी के सामने, सुबह तक तस्लीम किया। हमने तो 2 दिन में पता नहीं कितने चक्कर लगाए उसके साथ, लेकिन वो तो जो मौलाना आमिर कलीम साहब से किस साथी ने रब्ता किया और उसने फोन पे गालियां दी हैं वो आ रहे हैं, मैंने उसको बुलाया। वो साथी आ रहे हैं, यानी वो मसलक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ गालियां ही दलील के तौर पे दे सकते हैं और कोई चीज़ उनके पास नहीं है। गालियाँ शुरू कर दी, बहुत गालियाँ। हाँ अभी जो यहाँ के मोहम्मद नईम साहब हैं उन्होंने भी साथी कह रहे हैं कि गालियाँ दी हैं। बिल्कुल ये तो हम गाली का जवाब इंशाल्लाह गाली से नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास तो दलाइल हैं, तो इसलिए हम हमेशा दलाइल से बात करते हैं। इसलिए हमारी किताबें देखें, हमने कुरान करीम, अहादीस मुबारक और ये सारी किताबें और कुछ हम गैर मुकल्लिदीन की किताबें भी लाए हैं ताकि उनको भी दिखाएं कि तुम्हारी किताबों में क्या कुछ लिखा हुआ है, तुम्हारा दावा क्या है और तुम्हारा अमल क्या है, कहते क्या हो करते क्या हो। असल में ये तकलीद का मसला नहीं, ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद छुड़ा के आमिर कलीम की करानी चाहते हैं। असल मसला ये है। भाई तशरीफ लाए आप, इधर आइए, इधर से। आ जाओ इधर क्या नाम आपका? इधर मुँह कर बात कर। रेहान साहब क्या करते हो आप? कौन सी क्लास में? कौन से प्राइवेट? तो आपको पता है गैर मुकल्लिदीन के साथ मुनाज़रा तय हुआ? जी पता है, मैंने जब बाद में भी दिन से हाँ जी। आने के साथ हो गया था, मुझे पता ही नहीं किसी को आया। अच्छा तो ऐसे कहा तुम लोग झूठे हो, तुम तो गालियाँ करने लगे। मोहल्ला आमिर कलीम साहब गालियाँ देने लगे। जी मैंने घंटा पहले बोली। यानी ये गैर मुकल्लिदीन के इस इलाके के सबसे बड़े आलिम हैं जो और मुफ्ती साहब हैं, जो एक स्कूल कॉलेज के तालिब इल्म को ये कहने पर कि आप मुनाजरे में क्यों नहीं आ रहे, गालियाँ देनी शुरू कर। और फिर आपने इस मुनाजरे में जो अब कैफियत आपके सामने आई कि वक्त मुकर्रर पे गैर मुकल्लिदीन नहीं आए, कुरान सुन्नत वल जमात के अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम भी तशरीफ फरमा हैं और साथी भी आए हैं, तो आपने क्या महसूस किया गैर मुकल्लिदीन के बारे में? बहुत झूठा है, लगता है जो बोलते हैं। हाँ,
یعنی نام قرآن کا لیتے ہیں لیکن بولتے جھوٹ ہے، نام حدیث کا لیتے ہیں لیکن بولتے جھوٹ ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جو مسئلہ قرآن کریم سے ثابت ہو ہم قرآن کریم کا نام لیتے ہیں، جو مسئلہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہو، سنت سے ثابت ہو، اس میں ہم حدیث اور سنت کا نام لیتے ہیں۔ جو اجماع سے ثابت ہو ہم اجماع کا نام لیتے ہیں، جو قیاس سے ثابت ہو اسے قیاس کا نام لیتے ہیں، ہم اس میں غلط بیانی نہیں کرتے۔ بھائی اسامہ صاحب ہیں ہمارے، جن نے یہ مناظرہ طے بھی کیا اور اس میں شروع سے ان کی گفتگو بھی ان کے ساتھ چلتی رہی۔ بھائی اسامہ صاحب آپ مناظرہ جو طے کیا اس میں اب تک جو ہوا ایک مختصر سے وقت میں اس کی رضا سنا ادھر متوجہ ہو۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کئی دنوں سے دماغ کھا رہے تھے، ایک لوگوں کے پاس جانا، کتابیں بغل میں لے کے چلے جانا لوگوں کے پاس، وہاں جا کے کہنا تمہاری کتاب کے اندر گند بھرا ہوا ہے، مدرسے کے اندر دین نہیں پڑھایا جاتا، 1% دین نہیں پڑھایا جاتا۔ جب یہ مولانا صاحب نے تحریر لکھوائی مجھے، میں نے تحریر جا کے ان کو دی، اسے فوراً دستخط کر دیے سادہ کاغذ پہ۔ سادہ کاغذ پہ دستخط کرنے کے بعد پھر وہ چلا گیا، کہتا ہے کہ بھائی اس پہ دستخط کر دیے۔ میں نے کہا یہ جھوٹے ہیں، یہ مکر جائے گا، اس کے عالم سے دستخط کروا دو۔ بھائی نوید کو میں نے کہا کیونکہ میں خود نہیں جا سکتا تھا، مسائل کچھ ایسے تھے، لیکن بھائی نوید گیا، وہاں جانے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی دستخط کر، کہا نہیں مدرسے کے پیڈ پہ لکھوا کے لاؤ پھر ہم دستخط کر دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ کون سی دیر لگتی ہے اس میں، میں نے مدرسے کے پیڈ پہ دستخط کروا دیے، ان سے تحریر کر دی اور ان کے بعد سے دستخط کروا دیے۔ آصف ان کا مولانا آصف ہے، جامع مسجد محمدی قصبہ گجرات کا، اس نے امام ہے، اس نے دستخط کیے ہیں اس پہ۔ پہلے ایسے دستخط نہیں کیے، 7-8 غیر مقلدین وہاں جمع ہوئے ہیں۔ وہاں جمع ہونے کے بعد وہاں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ایسے نہیں، اس تحریر کو چینج کیا گیا ہے۔ اوپر انہوں نے اپنی عبارت لکھی ہوئی ہے، اوپر والی لائن جو ہے نا اپنی عبارت لکھی، اس کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہم اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لکھا ہوا ہے نیچے کہ اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دستخط بھی کر دیے، اور دستخط کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں آ رہے جی، کوئی اور تحریر لکھتے ہیں اس پہ مناظرہ کرو۔ پھر اس پہ کیوں کر دیے؟ اگر اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو کریں، اگلی تحریر کا اگر کوئی آنی ہے وہاں پہ، اگلی تحریر کے اوپر پھر اور مناظرہ رکھ لیتے ہیں وہاں پہ، سمجھ آ گیا کہ اور مناظرہ رکھتے ہیں اس تحریر پہ۔ اس تحریر کو تو پر بھگتا دو، اس تحریر کو بھگتانے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کیا بنتا ہے۔ یہ جو دستخط کیے ہیں انہوں نے، اور 11 تاریخ ڈن تھی ان کے ساتھ، وہ جی تمہارے علماء بھاگ جاتے ہیں اور 120 کی سپیڈ سے جاتے ہیں، یہ بھی الفاظ ہیں، 120 کی سپیڈ سے علماء تمہارے جاتے ہیں۔ آج 120 کی سپیڈ سے علماء ہمارے آئے ہوئے ہیں اور ان کی سپیڈیں بند ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آئے ہوئے ہیں، 11 تاریخ کا ڈن تھا مناظرہ، بالکل بھی 2 دن پہلے کہا کہ یار ہم نہیں آتے، کیوں یار کیا ہے ہم نہیں آتے، اور تحریر پہ مناظرہ کرتے ہیں۔ کون سی تحریر پہ؟ اس پہ جو دستخط کر دیے کس نے کیے؟ مناظرہ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ہی لکھا ہوا ہے، وہ کوئی بات بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ اپنی نماز کو ثابت کرو، ہم نے کہا ہم اپنی نماز کو بالکل بھی ثابت اس لیے نہیں کرتے کہ آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کی نماز قرآن و حدیث سے ما احکام کے ساتھ اگر آپ ثابت کر دیں تو ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، ہم اپنی نماز کی طرف جائیں گے بھی نہیں۔ بات تو میں نے کہا وہاں تک پوری ہو جاتی ہے، آگے ہم نے لکھ دیا اگر آپ ثابت نہ کر سکیں تو پھر ہم ثابت کریں گے، پھر ہم ثابت کریں گے، لیکن وہ نہیں ہے آج آپ کے سامنے ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ تو آپ حضرات نے یہاں کے مقامی قصبہ گجرات کے ساتھیوں سے یہ باتیں تفصیل سے سن لی کہ غیر مقلدین نے مناظرہ طے کیا، لیکن وقت مقررہ پہ وہ یہاں پہ نہ آئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہمارے لیے اپنی نماز کو ثابت کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اب یہاں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ مولانا محمد آصف صاحب لاہور سے تشریف لائے، اور مفتی محمد آصف صاحب ملتان جامع خطاب سے، مفتی محمد صادق صاحب یہ ابدالی مسجد سے، اس طرح علماء کرام الحمدللہ تشریف لائے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، لیکن غیر مقلدین میں ہمت اور جرت نہیں ہے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کے لیے مولانا محمد الطاف صاحب نے بھی یہاں پہ دستخط کیے تھے اہل سنت والجماعت کی طرف سے، مولانا 1 منٹ صرف آپ سنا دیں۔ ادھر تشریف لیں، ادھر بیٹھ۔ الحمدللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اور جو دلائل ہیں
अल्लाह जल्ले शान ने हमें कुरान मुक़द्दस अता फरमाया, सुन्नत रसूल अता फरमाई, इजमा और क़ियास। हम अपनी सारी नमाज को इन अहकामात के साथ मा अदिल्ला साबित करने के लिए अब भी तैयार हैं, पहले भी तैयार थे और इंशाअल्लाह ताला क़यामत की सुबह तक तैयार रहेंगे। मुकर्रर वक्त पर हमने उनको आने के लिए दावत दी, उन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहा, उन्होंने हमें कहा कि हम तैयार हैं और हमने पहले ही दिन से कहा कि हम हर वक्त तैयार रहेंगे। इसके बावजूद भी आज मुकर्रर वक्त पर वो ना पहुँच सके, ये उनकी खुली शिकस्त की तरफ दलाइल की तरफ रहनुमाई करती है कि वो मुकम्मल तौर पे अपनी नमाज को साबित करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इंशाअल्लाह ताला जब भी हमारे साथ वो बात करेंगे तो हम मुहक्ककाना और इंशाअल्लाह ताला अदिल्ला के साथ हम साबित करने के लिए हर वक्त दोबारा भी तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। एक मकसद से हम बात अर्ज़ करता हूँ, मस्जिद में इंशाअल्लाह ठहरेंगे। बहुत से लोगों को ये इश्काल है कि आज फ़िरका वारियत नहीं होनी चाहिए, है ना, या नए फ़िरके और परेशानी है अवाम को। हम कहते हैं कि जो उम्मत के इजमाई मसाइल हैं, अगर उनको ना छेड़ा जाए तो उम्मत में इत्तेफाक हो सकता है। अगर इजमाई मसाइल को इख्तियार कर लिया जाए और जो फरोई मसाइल हैं उनमें बर्दाश्त कर दिया जाए तो उम्मत का इख्तिलाफ ख़त्म हो जाएगा। अब गैर मुक़ल्लिदियत एक ऐसा फितना है जिसने पूरी उम्मत के इजमाई मसाइल को छेड़ा है। 3 तलाक का मसला उम्मत का इजमाई है कि 3 तलाक़ें 3 होती, उम्मत में इख्तिलाफ नहीं। लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन ने इसमें शिया और मरज़ई के मज़हब को ले लिया, 3 को 1 कह दिया और उम्मत के इजमा को छोड़ दिया। जनाजे की तकबीरों पर उम्मत का इजमा है, गैर मुक़ल्लिदीन ने छोड़ दिया। 20 तरावी पर उम्मत का इजमा है, गैर मुक़ल्लिदीन ने छोड़ दिया। तकलीद पे उम्मत का इजमा है, गैर मुक़ल्लिदीन ने छोड़ दिया। सहाबा के कौलो फेल तकरीर की हुज्जत होने पर उम्मत का इजमा है, लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन ने छोड़ दिया। इसलिए हम कहते हैं ये ऐसा फ़िरका है जो पूरी उम्मत से अलहदा है, इनका पूरी उम्मत के साथ ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इनके शुरूर से हिफाजत फरमाए, मसले के हक़ पर हमें अमल की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए, तहफ़्फ़ुज़ की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इरशाद की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम अहले सुन्नत वल जमात, हम किसी का शिकार नहीं है, बल्कि हम तो हक़ के लोगों को लाने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारा बैठना और गुफ्तगू करना कबूल फरमाए और गैर मुक़ल्लिदीन को हमेशा भागने की तौफ़ीक़ अता। या वलद ख़लील व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या रहमतल मसाकीन आमीन। या अरहमर राहिमीन आमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता व तहन्ननता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اے اللہ ہم سب کا آنا قبول فرمائے اے اللہ پوری امت کے اندر اللہ ہدایت کی راہیں کھول دیجیے اے اللہ مجھے شنوان حق کی راہ پر ڈال کے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہر دین کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے اے اللہ ہر مضل کی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اے اللہ ساری امت کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے اے اللہ ساری امت کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیجیے اور اللہ عام بھولے بھالے مسلمانوں کے اللہ ان کے ایمان کی ان کی جان کی حفاظت فرما دیجیے اے اللہ ان کو بہکاوے میں آنے سے حفاظت فرما دیجیے اے اللہ ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں آپ سے مانگے ہم سب کو اللہ وہ ساری خیریں عطا فرما دیجیے اے اللہ جتنے شرور سے ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگے ہم تمام کو اللہ ان تمام شرور سے پناہ عطا فرما دیجیے صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ امتہ اجمعین آمین۔ ٹھیک ہے